औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असीं सूरा बनी इसराइल शुरू करनी है। सूरा बनी इसराइल जिहड़ी है ये मक्की सूरत है। इहदे विच 111 आयतां ने ते इहदे च 12 रुकू ने। सुबहान अल्लाह जी पाक है ओ ज़ात यानी अल्लाह सुबहाना ताला आसरा बेअबदे ही जेह्ड़े अपने बंदे नूं लै गए यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैलन रात नूं मिनल मस्जिदिल हराम है मस्जिद हराम तो इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा दी तरफ अल्लाह जी बारक ना जिहदे विच असीं बरकत रखी है हाउलाहू लिनूरियहू ताकि असीं ओनूं वहा सकीए मिन आयातिना अपनी निशानियां कुछ इन्नहू बेशक होवै समीउल बेशक ओ अल्लाह ताला यानी होवै समीउ सुनने आह्ले ते बसीरुन वेखने आह्ले ने। और पाक है ओ ज़ात यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जेह्ड़े अपने बंदे यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रात दे इक हिस्से दे विच मस्जिद हराम तो यानी खाना काबा तो मक्का शरीफ तो उन्हां नूं मस्जिद अक्सा दी तरफ यानी यरूशलेम दे विच जेह्ड़ा मस्जिद अक्सा है जेह्ड़ा बनी इसराइल दा किबला सी ओह्दी तरफ ओह् लै गे जेह्ड़ी बरकत आह्ली जगह है। यानी बरकत आह्ली उ'नें किस तरह जगह है कि एह्दी जेह्ड़ी एह्दे माहौल नूं अल्लाह ताला ने बाबरकत बनाया है कि अगर दुनियावी इतबार ते वेखो ते इक बड़ी जेह्ड़ी जरहेज़ जेह्ड़ा इलाका है कि इत्थै और इस इतबार नाल अगर दूसरी तरह वेखो कि इत्थै सैकड़ों नबी आए ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा मस्कन सी एह् जगह एह् इलाका और आप इत्थै ही मदफून ने और फिर इत्थै हेकले सलेमानी है और इत्थै कितनियां इबादतां आइयां ने कितने इत्थै जेह्ड़े ने पैगंबर आए ने। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमांदे ने कि ਅਸੀਂ इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਜ਼रਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। और बेशक अल्लाह सुब्हान तआला जेह्ड़े ने ओह् समीउ बसीर ने सुनने आह्ले ते वेखने आह्ले ने। एह्दे बिच हून जेह्ड़ा ऐ ओह् मेराज दा जेह्ड़ा सफ़र सी ओह्दी तरफ इशारा ऐ। इत्थै हून जेह्ड़ा ज़मीनी सफ़र है जेह्ड़ा खाना काबा तो लै के मस्जिद अक्सा दी तरफ है ओह्दा इशारा है क्योंकि एह् सफ़र जेह्ड़ा दो हिस्सेआं बिच सी इक ते ज़मीनी सफ़र जेह्दा इत्थै जिक्र है और इक जेह्ड़ा फिर मस्जिद अक्सा तो जेह्ड़ा फिर उत्ते आसमाना दी तरफ जेह्ड़ा सफ़र सी ओह्दा जेह्ड़ा तज़करा है ओह् अग्गें चलगे ते सूरा नजम दे बिच आवे दा। और इत्थै हून जेह्ड़ा ऐ कि उत्थै जिसलै हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्गें पहुंचे ने ते तमाम अंबिया इकराम जेह्ड़े ने उन्हां दियां अरवाह उत्थै जमा होइयां ने। एह् जेह्ड़ा मुतशाबिहात बिच आ जांदा है कि बैह्स बिच पैना कि आया उन्हां नूं अल्लाह सुब्हान तआला ने जिस्म दित्ते सी जसद दित्ते सी जां फिर अरवाह सी जो बी सी लेकिन उत्थै ओह् आए ने तमाम अंबिया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हां दी अमामत कराइयै नमाज पढ़ाइयै और फिर उत्थूं जेह्ड़ा ऐ थोआड़ा जेह्ड़ा दूसरा सफ़र है ओह् शुरू होया ऐ और इत्थै ओह्दी तरफ ही अल्लाह सुब्हाना तआला ने इशारा कीता है। व आतईना और असीं दित्ती है मूसा अलैहिस्सलाम नूं किताब वजा अलना और असीं बनाया है हुदन हदायत ले बनी इसराइल दे वास्ते और असीं मूसा अलैहिस्सलाम नूं किताब यानी तौरात दित्ती है और इस किताब नूं यानी तौरात नूं असीं हदायत दा जरिया बनाया बनी इसराइल दे वास्ते। अल्लाह ये कि तत्ताहिज़ु कि ना एह् फड़न ना एह् पकड़न ना एह् बनान मिन दूनी मेरे इलावा वकीलन किसे नूं भी कारसाज जेह्ड़ा ऐ मेरे नाल किसे नूं ना बनान। और असी जेह्ड़े बनी इसराइल नूं जेह्ड़ी ऐ ओह् कताब दित्ती है तौरात दित्ती है और असी ओनू बनी इसराइल दे वास्ते हदायत दा जरिया बनाए यानी तौरात नूं उस किताब नूं और उन्हां नूं असी इस वास्ते किताब दित्ती है कि तुसी मेरे सिवा किसे नूं जेह्ड़ा अपना कारसाज और साथी जेह्ड़ा मेरे नाल किसे नूं ना बनाओ एह् असी उन्हां नूं फिर हुक्म दित्ता सी। ज़ुर्रियता कि जेह्ड़ी उन्हां दी औलाद सी मन हम्मलना कि जेह्ड़ी गेई सी उन्हां दे नाल जेह्ड़ी उन्हां दे साथ सी मां नूह अलैहिस्सलाम दे नाल कश्ती दे बिच जेह्ड़ी उन्हां दी औलाद सी यानी उस तूफान दे बिचों जेह्ड़े लोग बच गे सी इन्नाहु बेशक इत्थै हून उन्हां दा जिक्र है कि इन्नाहु बेशक काना ओह् सी यानी नूह अलैहिस्सलाम सी अबदन शकूरन क्योंकि अल्लाह ताला दा बंदा सी जेह्ड़ा शुक्रगुजार सी। यानी हून जिस वक्त ओह् तूफान आया और लोग जेह्ड़े ने कश्ती दे बिच बैठे ने तो ओह्दे बिच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे जेह्ड़े बेटे ने साम हाम और यासिब सी और जेह्ड़े हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एह् साम दी नस्ल दे बिचों सी और आप हज़रत इब्राहिम दी नस्ल दे बिचों अग्गों फिर जेह्ड़े ने ओह् बनी इसराइल सी।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਤਆਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਬਦਨ ਸ਼ਕੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਵਕਦਈਨਾ ਇਲਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲਾ ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਨੱਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਤੁਫਸਿਦੁਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦ ਕਰੋ ਦੇ ਫਿਲ ਅਰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਰਤੈਨ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰੋ ਦੇ ਵਲਾ ਤਾਲੁਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੂਵਨ ਕਬੀਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰੋ ਦੇ ਯਾਨੀ ਫਸਾਦ ਕਰੋ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰੋ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਅਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੋ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਰਦ ਹੋਵਣਗੇ ਜੋ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਵਾਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਲਾਹੁਮਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਸਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਇਬਾਦ ਅਨ ਬੰਦੇ ਲਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੰਗਜੂ ਸੀ ਸ਼ਦੀਦਨ ਸਖਤ ਜੰਗਜੂ ਸੀ ਫਜਾਸੂ ਹਿਲਾਲ ਦਿਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਨ ਵਾਦਨ ਮਫੂਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਜੰਗਜੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਮਾ ਫਿਰ ਰਦਾਦਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਕੁਮੁਲ ਕਰਰਾਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਮਦਦਨਾਕੁਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਿਅਮਵਾਲਿਨ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਬਨੀਨ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਜਾਲਨਾਕੁਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰਨ ਨਫੀਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ 1400 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੌਰਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਓ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸ਼ਾ ਇਬਨ ਨੂਨ ਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਲਸਤੀਨ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ 12, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਵਾਇਫੁਲ ਮਲੂਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਾ ਦਵਾਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ 300 ਬਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਤਾਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 16 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 40 ਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 40 ਸਾਲ ਥੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਲਕਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਰੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਲਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ 800 ਜਿਹੜਾ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੂਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦਾ ਨਮਰੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ 587 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ख़त्म कर दिता, तहस नहस कर दिता। उन्हें 6 लाख ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਿਕਲੇ ਸਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ 125 ਬਰਸ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੈਬਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਲੂਤ अलैहिस्सलाम, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ अलैहिस्सलाम। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 125 ਬਰਸ ਤੱਕ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਬੈਬਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਔਰ 125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉਜੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਉਹ 100 ਬਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। 1,33,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਕਲੇ ਸਲੇਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਮਾਰ ਹੀ ਪਿਆ।
और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेह्ड़ी बासत दे वक़्त 500 बरस हो चुके सी हैकले सलमानी ਨੂੰ ਮਸਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 571 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। और जिस वक़्त यरूशलेम ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਨਫਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और फिर इन्हों मज़ूल करने तो बाद जी उम्मत मुस्लिमा फिर सामने आई है, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जो कुछ इन्हां दे नाल होया है वो भी कोई वो कुछ तुहाडे नाल भी होवेगा। और साडा भी फिर अगों यही हाल होया कि पहला जेह्ड़ा साडा अरूज सी अरबां दी ज़ेरे क़यादत होया, फिर जवाल आया, फिर साड़ी भी पटाई हुई, क्रूसेडर आए, फिर ओहदे तो बाद हलाकू चंगेज़ खां, फिर उस तो बाद फितना तातार होया, फिर अरबां की क्यादत की बजाय तुर्क जड़े ने उन्हों की क्यादत आ गई, तो जिन्होंने लोगों ने फिर लाखों लोगों मुसलमानों कतल किया सी, वो इस्लाम ले आए। और फिर मुख्तलिफ जड़ियाँ ने हुकूमत बनिया, जिस तरह तुर्काने तमूरी, तुर्काने सफवी, तुर्काने सलजूकी, तुर्काने उस्मानी, और फिर इन्हों के उत्ते भी जवाल आया। फिर तुसी वेख्या कि वो जी ग्रेट ऑटोमन अंपायर है वो खत्म हुई। और फिर उहदे तो बाद दूसरा जवाल क्या आया कि जी कलोनियलिज्म यूरोपियन शुरू हो गई। यानी हुन फिर दोबारा वेखो कि वही जेह्ड़े बनी इसराइल ने, जेह्ड़े यहूदी ने, कि दोबारा जेह्ड़े ने ओह् उभर के सामने आ गए। पिछले 100 साल दे विच वेखो कि बेलफोर डेक्लेरेशन होई 1917 दे विच, 1948 दे विच इसराइल बन गया, 1966 1966 दे विच इसराइल दी जेह्ड़ी ओह् तसीह हो गई। और हुन ओह् जेह्ड़ा ओह् पूरे इलाके दे विच जेह्ड़ी इक वड्डी कुव्वत है। और जिहदी वजह तो फिर ये सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां ने इन्हां दा सानूं पता होना चाहिदा है कि किस तरह जेह्ड़ा है किस तरह जेह्ड़ा है एह् साबका जेह्ड़ी उम्मत मुसलमान है कि इत्थे हुन अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हां दी पूरी जेह्ड़ी हिस्ट्री है एह् 3 4 आयतां दे विच जेह्ड़ी है ओनू बयान कीता है। इन आसान तुम अगर तुसी नेकी करो दे, अगर तुसी बुलाई करो दे ते आसान तुम ले अनफुसकुम, तो तुसी अपने वास्ते ही नेकी करो दे, अपने वास्ते बुलाई करो दे। व इन आसा तुम, और अगर तुसी बुराई करो दे फला हा, तो वह भी तुसी अपने वास्ते ही करो दे। फैज़ा जिस वक़्त जा आ गया वादुल आखिरत, जिस वक़्त आखिरत दा वादा आ गया, ते ले यासू वजूहाकुम, ते फिर जेह्ड़े ने तुहाडे चेहरे जेह्ड़े ने ओह् बिगाड़ देआं दे वाले यद हुलूल मस्जिदा, और मस्जिद में दाखिल हो जाओ। मस्जिद यानी हैकले सलेमानी दे विच कमा दाखलू अव्वला मर्रतिन, जिस तरह तुसी पहली बारी दाखिल होए सी। वाले युतब्बिरू, और ताकि वो गलबा पान मा अलू वन अलऊ ततबीरा, ताकि उसनू यकसर तबाह कर देन। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमांदे ने कि अगर तुसी नेकी करो दे, भलाई करो दे, तो तुसी अपने वास्ते ही करो दे, अगर बुराई करो दे तो भी अपने वास्ते ही करो दे। और फिर जिस वक्त दूसरा वादा आया तो एक होर कौम जेह्ड़ी ओह् तुहाडे उत्ते गालिब आई, ताकि ओह् तुहाडे चेहरे जेह्ड़े ने ओह् बिगाड़ दे, और मस्जिद यानी हैकले सलेमानी दे भी दाखिल हो जान जिस तरह ओह् पहली बारी दाखिल होए सी, ताकि ओह् ओह् गलबा पान और ओनू यकसर जेह्ड़ा है ख़त्म कर देन, तबाह बर्बाद कर देन। असा शायद रब्बुकुम, जेह्ड़ा तुहाडा रब है, करीब है कि तुहाडा रब यरहमकुम, के तुहाडे उत्ते रहम करे। व इन उद्तुम उदना, और अगर तुसी सरकशी करो दे ते फिर तुहाडे नाल दोबारा जेह्ड़ा है ओही मामला होवेगा। वजअलना, और असीं बनाया जहन्नम जहन्नम नू लिल काफिरीना, काफरां दे वास्ते हसीरन कैदखाना। और अगर और अनकरीब कि तुहाडा रब जेह्ड़ा तुहाडे उत्ते रहम करे, लेकिन तुसी फिर ओही सरकशी करो दे, तो फिर अगर तुसी दोबारा ओही सरकशी करो दे तो तुहाडे नाल दोबारा जेह्ड़ा ओही मामला होवेगा। और बेशक जहन्नम जेह्ड़ी ओह् काफरां दे वास्ते कैदखाना असीं बनाए है। इन्ना बेशक हाजल कुरान, एह् कुरान जेह्ड़ा है एह् यख दी हदायत दिंदा है लती उन्हां नू हैया अकवामू, जिन्हां नू राह दिंदा जो सब सिद्धे ने, ओह् राह दसदा है जेह्ड़ी सब तो सिद्धी राह है। युबश्शिर अल मोमिनीन, और
ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਾਮਲੂਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਿਹਾਤ ਨੇਕ ਅੰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਲਹੁਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰਨ ਕਬੀਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਵਾ ਅੰਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਾਹਿਰਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਾਦਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਹੁਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲੀਮਨ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਤਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ।